नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ की जय। कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। भक्ति में शक्ति, ये हमने सभी लोगों ने सुना है, और भक्ति ही एक अंतिम स्टॉप होता है। ये जो फाइनल डेस्टिनेशन का पार्ट बाय पार्ट निकल आता है ना, तो हमें ये सोच लेना चाहिए हम सबको कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन माँ का भक्ति होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ मंगला जी ने बोला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मंदिर का अगर सब कुछ भक्तों के लिए है तो भक्तों को अपने भक्ति को ही आखिरी बात मानकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं तुम्हें ये दूंगी, वो दूंगा, ये करूँगी, वो करूँगा, और इसके बाद आपको कुछ नहीं मिला। आपने कह दिया अरे छे, ये किसके पास मैं चला गया था कि कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से इतना खर्चा हो गया। ये एटीट्यूड रहा ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है ना, ये भक्ति में भी काम आता है। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन को लोग अक्सर प्यार के लिए या पैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम भगवान से प्यार नहीं करते? अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, वहाँ पर भी तो हमारा अपना स्वार्थ रहता है, तो यहाँ पर भी है। तो सब कुछ अगर स्वार्थ से ही चल रहा है ना, तो अपने मैनिफेस्टेशन को पावरफुल कीजिए। ये सोचिए कि कैसे अपने भक्ति में शक्ति लाए। कैसे ये सोचे कि चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आए, भगवान हमें उद्धार कर लेंगे, हमें सहारा देंगे। सच में हम इंसान होते कौन है एक दूसरे को सहारा बनने का? जो भी हम हैं वो तो भगवान के आशीर्वाद से ही है। हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान हमसे करवाते हैं। ये सोच हमें रखनी चाहिए। नहीं, मैं बुराई की बात नहीं कर रही हूँ। वो लोग कुछ और ही चीज़ से ऑपरेट होते हैं, जो पाताल में रहते हैं, जिसका बात हमें नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी शक्तियों से वो लोग प्रभावित होते हैं। मैं हम आम लोगों की बात कर रही हूँ जो भगवान में भक्ति श्रद्धा करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। मंगला जी ने भी ऐसे ही कहा है कि स्वार्थ से नहीं, भक्ति से चलिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तभी आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हम सुन लगे कि मंगला जी ने खुद इस बारे में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा माके डालली सब কিছু পাওয়া যায় না, আমাদের ভক্তিতেই মুক্তি। আমি ডাললি সব কিছু পাবো তা না। তার কারণ বলে দিই, আমাদের ভক্তির উপরে সব কিছু, আমাদের কতটা ভক্তি করলাম। অনেকে বলে কি যে প্লিজ আমি গেলাম না, কারণ দেওয়াটা বা না দেওয়াটা সম্পূর্ণ কিন্তু মায়ের ব্যাপার। মা তাকে দেবে না দেবে সেটা সম্পূর্ণ মায়ের ব্যাপার। তাই মাও তো পরীক্ষা নেই যে আমাকে দেখি ভালোবাসে কিনা বা আমার স্বার্থের জন্য আমাকে পাবে কিনা। তাই আমাদের সবাই যখন আমরা নিজের জন্য কাঁদি, কিন্তু কাঁদতে হবে গোবিন্দের জন্য। গোবিন্দের জন্য চোখের জল হঠাৎ করে মায়ের জলটা ধুয়ে দিতে হবে, মাকে ভালোবাসতে হবে। তারপরে তোমার মা তুমি কী করছো, মা তুমি খেয়েছো, যে মায়ের সাথে অনাবরত কথা বলা। তারপর সন্তানের সঙ্গে বাড়িতে থাকলে যেমন আমাদের সন্তানের সাথে মায়ের একটা অশান্তি হয়, অন্যায় করলে বাসাতে মারি, ঠিক তেমন মায়ের সাথে অভিমানও হয়। আমার আজকে যেমন কাল রাতে না খুব অভিমান হয়েছিল আমার খুব অভিমান। আমি কিন্তু সত্যি আমার একটুতে না আমার কিন্তু অভিমান হতো। আমি কোথাও যেন একটা জিনিস আমি কোনো কষ্ট করে কি পাইনি। আমি ছোটো থেকে খুব আদরের মানুষ হচ্ছি তো, কারো মার বলো কারো বকা বলো তো কোনো পাইনি। তা যখন আমার খুব মন থেকে কেউ আঘাত পাই না, নিজে আমি কেমন হয়ে যায়। আমি তখন ঘরে বসে না মায়ের কাছে একদম মুখে বসলাম, দেখে যখন মায়ের সঙ্গে অভিমান হয়। কালকে রাতে কিন্তু মার জন্য অনেক কথা বলেছি, বলার পর না আজকে সকালে যখন মাকে পুজো করেছি, সেই প্রশ্নের উত্তর সব পেয়ে গেলাম। এগুলোর মধ্যে কি মা আমাকে বলতে চাইছে, অনেক কিছু মাকে বলছি যে আমার অভিমান হচ্ছে, মা দেখি একটা কথা হচ্ছে। তা আমার সঙ্গে আমার স্বামীকে বললাম, দেখো মা আমাকে এই কথাটা বলেছি, বুঝলে যে আমার মান অভিমান হচ্ছে, রাগ করেছি, মাকে বলেছি। তখন ও কাঁদতে শুরু করলো, আমারও সত্যি হওয়ার একটা সব। এই যে বললাম না, কেউ যদি বলে ভগবান নেই তো তার কাছে ভগবান নেই, কেউ যদি বলে ভগবান আছে তো ভগবান আছে। আমার এই যে মা, এই যে এত কথা বলা, এত আশা, মা কি বলেছিলেন
সেম তাই হয়েছে। মা আমাকে যখন বলেছিলেন যে তোর হাত দিয়ে কোটি কোটি মানুষের মঙ্গল হবে, তখন না আমি যখন বারবার বলেছিলাম, তখন আমি বলতে চাইছি, তখন দেখো যখন কেউ মানুষ যখন একটা দুর্ভোগাস কিছু তার কাজে লাগে, তখন আস্তে আস্তে যখন আজকে খুব প্রচার হয়েছে, তখন আমার কথাটা সবাই গুরুত্ব দেয়, প্রথম দিকে গুরুত্ব দেয় না। যখন আমার একটা দুটো ভক্ত যখন উপকার পায়, তারা বলতে শুরু করে, তারা মায়ের মন্দিরে আসতে শুরু করে, তো এইভাবে তো প্রচার হয়েছে। বেশিরভাগ তো আজকে নাম প্রচার, যেমন শনিবার দিন আর মঙ্গলবার দিন 12 থেকে 15টা শুধু বাস আসছে, বাস। তারপরে 4 চাকা তো আছেই, ফোর-হুইলার তো আছে, প্রচুর অগণিত। তারা উপকার পেয়ে তারা 8-10 জন 20 জন 100 জন 1 লাখকে ছড়িয়েছে। যাই হোক, আমি আর কিছু বলবো না। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মায়ের নাম জপুন আর মাকে ভালোবাসুন। আমি তো সবসময় জানেন, আমি যতদিন এখনো মায়ের মন্দির নিয়ে টার্গেট চলছে, মায়ের মন্দির আমি সবাই জানেন। তবে যে মুখ দিয়ে আমি কথা বলেছি, যে মুখ দিয়ে বলেছি যে মায়ের মন্দির হবে, মায়ের মন্দির হবে, মায়ের মন্দির আমি হবে। আর একটা কথা বলি যে অনেক ভক্তরা আমাকে কমেন্ট করে, আমাকে দেখে অনেকে মনে একটা জোর পায়। তারা বলে, মঙ্গলামা তোমার কথাগুলো শুনলে আমাদের গায়ে কাটা দেয়, আমাদের গা শিউরে ওঠে। এই যে যেমন বলে তোমার স্ট্রাগল দেখেছি, তোমার ঝড় দেখেছি, তোমার মানে এই যে এত কষ্ট, যে কৃষ্ণকালী মাকে যারা ভেঙে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তারা কিন্তু কেউ করতে পারলো না। তুমি দেখিয়ে দিলে মা মঙ্গলামা, তুমি দেখিয়ে দিলে যে মা আছে, বলে ভগবান বলে কেউ আছে। তাই মায়ের নাম যে কৃষ্ণকালী, কৃষ্ণ নামে যে কি শক্তি আছে, এটা আমরা জেনেও কিন্তু জানতে পারছি না। কৃষ্ণ নামে যেমন নামাবলিতে কৃষ্ণ নাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, প্রত্যেকটা জায়গাতেও কিন্তু কৃষ্ণ কথাটা। যেমন আগেকার যখন জগাই মাদায়, যখন আমাদের গৌরনীতায় যখন কৃষ্ণ নাম প্রচারে বেরিয়েছিলেন, তাদের গোল পর্দা ভেঙে দেওয়া হয়, কৃষ্ণ নাম প্রচার চলবে না, অনেকগুলো সব শুনে এসেছি এই জিনিসগুলো। পেরেছিল কি কৃষ্ণ নামটা দাবি রাখতে পারেন। যখন মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী, আমি সিদ্ধেশ্বরী, আজকে আমার ছোটোবেলাকার বান্ধবী এসেছিল, আমি বান্ধবী ভিডিও করিনি, ছোটোবেলাকার আজকেই এসেছিল আমার ছোটোবেলাকার বান্ধবী। আর আমি তার স্বামীর পরিচয় দেবো না, যাই হোক, আমার গোপন থাক। আমি আজকে ও আমাকে বলছে, তুই মঙ্গলা তুই বিয়ের পরও না তুই মা শ্রীর প্রণাম করতে যেতি, মানে রেগুলার আমার একটা রীতি ছিল মা শ্রীর প্রণাম করা। যখন মা শ্রী নাম দেবো বলছি, মা নিজে নাম দিচ্ছেন কৃষ্ণকালী, তা মা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওরা আমি আছি কৃষ্ণকালী। তাই আজকে একজন নয় বলবে যে মায়ের আজকে এই পেয়েছি, আজকে রেগুলার প্রত্যেক দিন এত হাজার নয় লাখ ভক্ত আসেন, তারা বলেন মা ওই পেয়েছি। মা এখন তো ভিডিও করছি না, আমি শুধু যখন আসি মায়ের পুজোটা দেখাই, ভক্তরা দেখতে চান। আর আমি সত্যি কথা বলতে, আমি আমার মতো পুজো করি, আমি কোনো ধরা বাঁধা কেউ এরকম আমার একটা পছন্দ নয়। কারণ আমি ছোটো থেকে আমি যেমন খুব আদরের টুকটুকি, যেমন আমার মা আদরের, আমার মায়ের খুব আদরের প্রিয়, আমি যেমন তেমনই আমি আমার মতো করে পুজো করি। আমার যেমন ভালো লাগে, মা তো আমার কোনো পুজো বিধি নিষেধ থেকে আসেননি, মা আমার ভক্তি থেকে এসেছেন, তাই মা এসেছেন। তাই আজকে লাখো ভক্তরা মায়ের কৃষ্ণকালী মায়ের মন্দিরের তলাতলে দাঁড়িয়ে থেকে, তারা এখনকার যুগে কেউ বোকা নয়, সবাই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছেন, সবাই শিক্ষিত আজকালকার যুগে। এখানে কৃষ্ণকালী মায়ের কাছে শুধু যে আমরা গরিব দুস্থ অনাথ তারাই আসেন না, এখানে ভালো আপনারা দেখেছেন অনেক বড় বড় মন্ত্রীরা এসছেন মায়ের মন্দিরে, তারপরে বড় বড় পুলিশ অফিসার এসছেন, নবান্ন পুলিশ অফিসাররা এসছেন এখানে, তারপরে কলেজের প্রফেসর, টিচার, সেই টিচাররা অনেক কবিতা লিখেছেন মায়ের নামে, জাহাজে সার্ভিস করেন, সেই জাহাজ বাবাকেও আমি দেখেছেন। এখানে বড় বড় রিপোর্টাররা, সাংবাদিকরা এসছেন মায়ের কাছে। তাই প্রত্যেকটা ভক্ত কিন্তু তারা মায়ের কাছে এসেছেন, মায়ের উপকার পেয়েছেন, মায়ের কৃপা পেয়েছেন, তারা মাকে ভালোবাসেন, কৃষ্ণকালী মাকে। এই মা ডন্ডি কাটলো আগে এই মা ডন্ডি কাটলো, তা মা কেন ডন্ডি কেটেছে অবশ্যই আমি জানতে চাইবো। এখানে তার ভক্তিতে এখানে প্রত্যেকটা মা উপকার হয়েছে, কবে এসেছিল? 3 বার হচ্ছে। কোথা থেকে আসছে না? রিপোর্ট
তিনবার হচ্ছে মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে, তাই মাকে আমি মানছি। শরীরে দিক থেকে প্রচুর মেডিসিন চলতো, কোনো দিন আর ওষুধ খেতে হচ্ছে না, তাই তুই মায়ের কাছে রন্ডি থাকতে নিয়ে আসে। এই মা কাপড় চায় না, মা এদিকে নিয়ে আস, এদিকে নিয়ে আয়। বুঝতে পেরেছেন, এইখানে দিনের পর দিন কেউ গন্ডি কাটেন, কেউ মায়ের কাছে এসে মাটি মেখে যান, কেউ মায়ের কাছে ধুনো পুরান, কেউ মায়ের কাছে প্যান্ডেল বাজিয়ে এক বাস আসেন। এখানে ভক্তি, ভক্তরা আসেন ভক্তি করে, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাই আসেন। সবাই কিন্তু বোকা নয় আর সবাই কিন্তু মূর্খ নয়, কারণ সব থেকে বড় আদালত হচ্ছে স্বয়ং গোবিন্দ, সব থেকে বড় চর্চ হচ্ছে গোবিন্দ, সব থেকে বড় পৃথিবীর সব থেকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি, তিনি এটা চাইবেন, সেটাই হয়েছে আজকে। আজকে মায়ের নাম প্রচার, মা নিজে নিজেই করেছে নাম প্রচার, মা উপকার করেছে, আমার মাধ্যমে করেছেন। ভগবান কখনো কোনো দিন কখনো ডাইরেক্ট এসে কোনো দিন কোনো কিছু করেন নাই, তাই ডাইরেক্ট কারো মাধ্যম দিয়ে করেছেন। এটা আমার কর্মের ফল ছিল, বলে না ভগবানকে এক জন্মে নয় 7 জন্ম পুণ্যি করলে এক জন্মে তাকে পাওয়া যায়। এটা হয়তো আমার তাই ছিল, কোনো কারণে হয়তো 7 জন্ম করে এসেছি, সেই সময় হয়তো মাকে পাইনি, তাই কলিযুগের কৃষ্ণকালী মা এসছেন। যুগে যুগে মা ছিলেন, কৃষ্ণকালী মা কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে না। এত চেষ্টা করেছে, আমাদেরকে মেরেছে, মারধর করেছে, এখনো প্ল্যানিং করে যাচ্ছে, তবে কৃষ্ণকালী মায়ের নাম মুছে ফেলার সাধ্যি কারও নেই। কৃষ্ণ নামে যে কি শক্তি আছে, যে নাম জপ করে সেই বুঝতে পারে। মা ছিলেন, মা আছেন, মা থাকবেন। সবাই বলুন জয় জয় তারা। মায়ের তো আমরা রেখে দিতে আমরা দেখতে চাই, দেখো মায়ের দুটো পা আমি দেখিয়েছি একবার। আর আমার তো অনেক ভক্ত, জানি না আমারও ছোটো ছোটো এরকম পা, প্রথম অনেক ভক্ত আমার চরণ দেখতে চাইতো, এখন আমি দেখাই না। দেখ ছোট্ট ছোট্ট মায়ের দুটির মতো পা, আমি ছোট্ট ছোট্ট। মাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, মা আমার জীবন, মা আমার প্রাণ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি একবার কোনো সময় আলতা পড়ছিলাম, কোনো এক মা আমার সেই আলতা পড়াটা ভিডিওটা চুপ করে লুকিয়ে লুকিয়ে ফটো তুলে নিয়ে চলে গেছিলো। দিয়ে পরে যখন অনেকদিন পর আসে, তখন সেই আলতা পড়ার ফটোটা নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিল, আজ আমার ঘরে কিন্তু রাখা আছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় কৃষ্ণকালী মায়ের জয়।